मैं एक चीज़ दावे नाल कह सकना अलहमदुलिल्लाह कि मैनू इस इलाके के मसाइल ਦਾ पूरा अदराक है। शायद इन्ना किसी ना हो, मैं तो डिबेट करने नूं तैयार हाँ, किसी भी प्रोग्राम पर लोगों को दस सकना पब्लिक नूं किहड़े-किहड़े इत्थे मसाइल ने। 3 बिलियन तो ज़्यादा ये वज़ीराबाद का प्रोग्राम है जिहड़ा पिछले तकरीबन 6 साल तो ऑलमोस्ट रुकिया सी। बड़ी फंड पिया सी हाली लकी ली भरपूर कोशिश की, 2-3 मीटिंग्स की, 2 मीटिंग वज़ीराबाद भी की, बल्कि 2 मीटिंग जो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले की इंतजामिया उत्थे बुलाया, जिसे डिप्टी कमिश्नर साहब तो इलावा तमाम लाइन्स डिपार्टमेंट के हैड भी सन। वो असीं इहदी प्रोग्रेस देखी और लोगों को कोशिश का फायदा होया कि वो प्रोग्राम हुण काफ़ी हद तक जो ऑन ट्रैक हो गया है। 4 शहर दी सड़कां बन रही ने। साडी जिहड़ी म्यूनसिपल कमेटी है करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट खरीदया जा चुकिया सी अज तो 4 साल पहले, लेकिन खुली जगह तो पिया सी, जंग आलूद हो चुके हैं, इस्तेमाल होने तो पहले खराब हो चुके हैं। ਉਹਦੀ स्टोरेज वास्ते एक शैड आलमोस्ट 80% बन गया है। वो पलखू के परले पासे वो भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारे नाल वड्डा उस प्रोग्राम का हिस्सा है वज़ीराबाद का सीवरेज ड्रेनेज का प्रोग्राम। सारे नाल वड्डा मसला है तो सीवरेज ड्रेनेज का। ज़रा बारिश हो जाए गोडे गोडे पानी बेचारी लोग गुजर नहीं सकते। यह उसका मेजर सैगमेंट है। वो रुकावट सी कि वह पंपिंग स्टेशन बनाने से, डिस्पोजल बनाने से 20 तो 22 एकड़ जमीन चाहिए सी। हुण जमीन इत्थे तो है को नहीं, लोग देंदे को नहीं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ 14-14.5 ਏਕੜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। PC1 ਇਹਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ PC1 ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਰੇਨਸ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ PC1 ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PC1 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਸੋਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। अगले 7 किलोमीटर नहीं बनी। हुण इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये तो पूरे थ्रू बननी चाहिए। वो मैं कोशिश कर रहा सैकटरी CNW ने कहा कि यार 7 किलोमीटर भी बना दो। साड़ी पुरानी GT रोड जो वज़ीराबाद तो जनाब तो जाती टूट-फुट का शिकार है, वो रिपेयर वास्ते भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो भी कर दो। कोई साढ़े डिग्री कॉलेज बच्चियां का है, कोई लड़कियां का है, वो स्टाफ की कमी है, बुनियादी सहूलतों की कमी है, कोई कंप्यूटर्स नहीं, वो भी कोशिश जारी है कि उस मत भी कुछ ना कुछ हो जाए। तो कहने का मकसद है भी ऐसा कुछ साढ़े इंपोर्टेंट हल्के के पिंड ने जिथे अजे ड्रेनेज का बड़ा सीरीयस मसला है। वो मैं कल 2-3 दिन बाद चक सतिया गया सा, बिल्कुल ऐक नाले के उत्ते पिंड जे, तो उत्थे गोडे गोडे पानी खलोता। कुछ इस चीज़ां है ने मेरे जहन से, अगर अल्लाह ने मौका दिता किसी भी कैपेसिटी तो इंशाअल्लाह उनके डिस्ट्रिक्ट बन गया वज़ीराबाद। ये हूँ वो तमाम चीज़ा यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए है, हॉस्पिटल बेहतरीन होना चाहिए। इतने देखो यूनिवर्सिटी कोई नहीं, कटलरी इंडस्ट्री में रिवाइव डॉक्टर साहब होना चाहिए। ये हब है कटलरी इंडस्ट्री का, बिल्कुल, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। मैं समझना कि मैं मेरे अल्लाह ने मैंने सलाहियत दी है, तजर्बा है, कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी गल कर सकना। अलहमदुलिल्लाह मेहनत का जज्बा है, कॉम्पीटेंस है कि मैं लोगों की आवाज़ पहुँचा सकना, लोगों के मसाइल में हल कर सकना। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कोई शख्स मेरा सन वड्डी स्ट्रेंथ रब की मेहरबानी मैं गुनाहगार आदमी है, मेरी सन वड्डी स्ट्रेंथ जी मेरा कैरेक्टर है। कोई बंदा यह कभी सोच ही नहीं सकता, ना कभी कुछ सोचे कि मेरी ज़ात के नाल छोटी भी जी भी कोई चीज़ ऐसी मुनसलिक है जिहड़ी एक अवामी नुमाइंदा तो दूर की गल है, एक मुसलमान के नाल नहीं होनी चाहिए। ऐसा वादा करो जिहड़ा पूरा कर सको और कोशिश जरूर करो। मेरा ख्याल लोगों को अगर यह नज़र आए कि तुसीं उन्होंने अवेलेबल हो, जदों वो चाह तुहानूं मिल सकते हैं, और उन्होंने यह पता हो कि तुसी हक सच के नाल खलोना है, किसी ना इंसाफी नाल नहीं खलोना, और तुसी कोशिश करोगे तो मेरा ख्याल है लोग ऐसे बंदे की ख्वाहिश भी रखते हैं और इंशाअल्लाह अपने रब की करम वाले ना कभी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं करा। प्यारे वेखन वालिओ, डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के शहरी मरकजी ते अर्बन का जिहड़ा सूबाई असैंबली का हलका है PP 35, उत्थों 5-7 मोअज़्ज़ीन ने नवाज़ लीगी क्यादत नूं नवाज़ लीग की टिकट के वास्ते एप्लीकेशनस दित्तियां होईयां ने।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MPA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਲੜਨ ਦੇ ਖੁਆਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਅਹਿਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਅੱਕਰ ਤੇ ਮੁਫਖਰ ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਅਹਿਲ ਸਮਝਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇੰਤਖਾਬ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਔਰ ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MPA ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ PP 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੋਇਸਿਸ ਦਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੀ ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸੱਫਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਾਬਰ ਅਲਾਉਦੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹੀ ਰਿਫਾਹੀ ਅਮੂਰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵੇੜ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ MPA ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। ब्रिगेडियर साहब माशाअल्लाह तुसी हुण काफ़ी टाइम देंदे हो अपने हलके दे विच। पहले तो साडे मुअज़्ज़ज़ दोस्तां नूं, साडे जिहड़े व्यूअर्स ने ते तुहाडे जनाब राय दहिंदगान भी ने, तुहाडे अहले हलका भी ने, तुहाडे नाल प्यार करन वाले भी ने, तुहाडे दे मान भी करदे ने। इन्हां नूं पहले ना सारा ज़रा अपना पिछोकड़ दसो, ज़रा अपना पूरा तारफ करवाओ ना कि सोधरे पिंड दे विच किस तरह तुहाडी सारे, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਲੜੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਜ਼ਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂँਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸੋਦਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਸੋਦਰਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰ ਉਸ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਦਰਾ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 600 ਤੋਂ ਕੋਈ 57 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸੋਦਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਾਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾਦ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸੋਦਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਜ਼ਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਦਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤਾਲੁਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ ਫੌਜ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਗਰ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੋਦਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚੋਂ ਕਿ ਸੋਦਰਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਟ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਦਰਾ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਮਨਸਬੇ ਜਲੀਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਔਰ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੋਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਇਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ
ਚੂੰਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੋਧਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਵੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸੋਧਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਟ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੋਧਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੋਧਰਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸਨ ਸੋਧਰੇ 'ਚ ਕੋਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਰੇ ਸੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸੋਧਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਧਰੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰੁਨ ਨਾਸ ਮਿਨ ਯਨਫਉਨ ਨਾਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਸੋਧਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਂ ਕਦਰ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ PDM ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਇਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ, ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਦਿਹਾਤ ਸਨ, ਕਸਬਾਤ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਮਨਸੂਬੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ 4 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 2 ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ। ਸੋਧਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ, ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਧਰੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ
ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚੂँਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਟਲਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਔਰ PP 35 ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਦਰਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ PMDFC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ 2017-18 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ PTI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਫੰਡਸ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲੀ ਲੱਕੀਲੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਮੀਟਿੰਗ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਲਾਈਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਖੂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਪਲਖੂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਤੋਂ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ 14-14.5 ਏਕੜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। PC1 ਇਹਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ PC1 ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਰੇਨਸ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ PC1 ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PC1 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ PMDFC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਮੂਮਨ ਗਾਇਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਸੋਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਥਰੂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਟਰੀ CNW ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ GT ਰੋਡ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਟੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੱਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਸਤੀਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਵਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਅਦਰਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਵੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿतना ਲੈ ਸਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਚਾਹੇ मतलब टिकट मिले तो बड़ी अच्छी गल है अगर फर्ज करो पार्टी जिन्हों भी टिकट देंदी लेकिन इन्होंने चीज़ा ये चीज़ टिकटा या इलैक्शन मैनू अलहमदुल्ला रोक नहीं सकते कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करन तूं अगे भी तो जो कोशिश की ना मैं कोई पार्लीमेंटेरियन हाँ ना मैं पार्टी का अहदेदार हाँ कोशिश की रब ने मदद की इन लोगों का डॉक्टर साहब हक है कल रब नूं भी जवाब देना है ये मतलब तुसी तुहाडी ज़ात अगर किसी की बेहतरी का जरिया बन जाए मैं समझना साढ़े वजीराबाद की मैं सब की रिस्पैक्ट करना जिन्हें पार्लीमेंटेरियन रहे ने पर शायद उतनी मौसर और तवाना आवाज़ अज तक नहीं मिली जी पार्लीमेंट से जाके इन लोगों की हकूक की इन्होंने मसाइल कोई वड्डे वड्डे डॉक्टर साहब मसाइल भी कोई नहीं एक जो कच्चे का इलाका है या कोई दूर दराज रेगिस्तान का इलाका है या कोई पहाड़ी इलाका है चंद एक मसाइल ने वो हल होने चाहिए ने हो भी सकते हैं मैं देखा अगर तुम कोशिश करो तो जी भी गवर्नमेंट होए अगर अपनी थोड़ी पार्टी से बहुत अच्छी गल थोड़ी मदद भी करते हैं तो उन्होंने सपोर्ट भी करते हैं कुछ इस चीज़ा है ने मेरे जहन से अगर अल्लाह ने मौका दिता किसी भी कैपेसिटी इंशाअल्लाह उनके डिस्ट्रिक्ट बन गया वजीराबाद ये हूँ वो तमाम चीज़ा यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए हॉस्पिटल बेहतरीन होना चाहिए इतने देखो यूनिवर्सिटी कोई नहीं कटलरी इंडस्ट्री में रिवाइव डॉक्टर साहब होना चाहिए ये हब है कटलरी इंडस्ट्री का बिल्कुल ताकि लोगों को रोज़गार मिले सीवरेज ड्रेनेज तो बुनियादी चीज़ा ने लेकिन रोज़गार बुनियादी चीज़ है फैक्ट्रियां रिवाइव होणगियां इंडस्ट्री रिवाइव होएगी इत्थे जिहड़े वड्डे बिजनेसमैन ने बेचारे इत्थों मायूस हो गए दूजे शहरों जाके उन्हें बिजनेस शुरू किए उन्होंने जो उत्थे रिवाइवल मिलेगा अपने इलाके वापस आउणगे ये पुरानियां तुसीं देखदे रहे हो बचपन तो हिस्टरी पढ़िया अज तो 60 मेरे वालिद साहब इत्थे उन्होंने जॉब प्राइवेट शुरू की तो डारसन इंडस्ट्री शुरू की वो डारसन अज भी है लेकिन शायद उतनी तरक्की नहीं कर सकी जितनी उन्होंने करनी चाहिए थी रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लोगों ने तवज्जो नहीं दी तो मसाइल भी ने बट एक होप भी है वे कि तुसी बहुत कुछ कर भी सकते हो सर लो जी प्यारे वेखन वाले हो तुसा ब्रिगेडियर साहब दीयां गल्लां बातां सुनियां बड़ा ही खूबसूरत बड़ा भरपूर अपना तारफ ब्रिगेडियर साहब ने तुहानूं करवाया और उन्होंने साबित किया कि जिन्हें साडे इस इलाके दे मुंतखब मुअज़्ज़ज़ अवामी नुमाइंदगान माजी दे विच अवामी खिदमत का नारा बुलंद करके मैंबरान असैम्बली बनते रहे ने वो अपने इस हल्के दे वास्ते वो कुछ नहीं कर सके जिहड़ा ब्रिगेडियर साहब ने 3 महीने च कीता जदों कि ये कोआर्डीनेटर सन उंज ते उदों पहले दे भी अपने हल्के दे अवाम की खिदमत दे विच माशाअल्लाह कोशान है लेकिन इन्हां 3 महीनों दे विच अरबां रुपयां दे जिहड़े फंड्स लिआंदे तरक्कीयाती वो कई दहाइयां दे विच इत्थों दे साबका नुमाइंदगान नहीं लिया सके आओ हुण अखीर दे उत्ते ब्रिगेडियर साहब नूं एक थोड़ा जिहा चुभदा होया सवाल भी पुछीए हजूर ये दसो ब्रिगेडियर साहब माशाअल्लाह तुसी बड़े अच्छे पाकिस्तान आर्मी दे ऑफिसर भी रहे हो माशाअल्लाह वो तो मैं पहले ही कहा कि अच्छे अफसर साहब तुहाडी सर्विस बड़ी शानदार सी ते तुसी इन्नियां तरक्कियां कीतियां तुहाडे किरदार दे उत्ते भी साडे पूरे इस हलके दे विच कोई बंदा अंगुश्त नुमाई नहीं कर सकदा कोई उंगली नहीं उठा सकदा अलहमदुलिल्लाह ब्लू ब्लड हो नजीबुत्तरफैन हो अच्छे खानदान दे फर्द हो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हो इन्हां सारियां खसूसियात दे बावजूद जिहड़े होर लोकां ने भी तुहाडी होई आला क़यादत नूं दरखास्तां दित्तियां होईयां ने कि जी मैनूं दिओ टिकट तो मैनूं उम्मीदवार बनाओ हल्का PP 35 दे विच तुसीं मेहरबानी करके आपूं जरा ये सानूं दसो कि तुहानूं क्यों टिकट दे दित्ती जाए तुहाडे च माशाअल्लाह किहड़ियां वो वध क्वालिटीज़ ने कंपैरेटिवली दूसरिਆਂ दे कि तुहानूं सारे आवाम सारे राय दहिंदगान सने मेरे मैं भी इस इलाके का वोटर हाँ कि असीं तुहानूं मुंतखब करिए डॉक्टर साहब बेसिकली तुसीं बड़ा अच्छा सवाल पूछे जी मैं सब की रिस्पैक्ट करना जिन्होंने लोगों ने पार्टी टिकट से अप्लाई किया सारे मुस्लिम लीग नून के दरीना पुराने कारकुन और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ने शायद सियासी सफ़र उन्होंने मेरी निस्बत ज़्यादा है मैं तो चूँकि फौजी सा बट वो मेरा कसूर तो कोई नहीं रिटायर होने तो बाद ही काम शुरू करना सी ना सब अहल ने सब मैं रिस्पैक्ट करना और हल्का इलाका मुस्लिम लीग नून का मियाँ नवाज शरीफ साहब का पक्का गढ़ है इत्थों जो भी हमेशा माजी च भी हमेशा लोगों ने मुस्लिम लीग नून ते इतमाद किया भारी तादाद ना किया पिछली गवर्नमेंट के हुकूमत के दौरान इतने जिमनी इलैक्शन होया तमाम हुकूमती हथकड़ियां के बावजूद असीं इलैक्शन जीते बिल्कुल जीते और मैं समझना कि शायद
ਲੋਕੀ ਜਿਤਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹਾਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। तो एक तो मैं नज़रियाती आदमी हाँ, पार्टी डिसिपलिन पर यकीन रखना, कोशिश करना सब का हक है, और कोशिश अपने डॉक्टर साहब जोरे बाजू तक करनी चाहिए। दूजिया दी कमियां कोताहियां नूं हाईलाइट करके टिकट ना मंगो, अपने आप दा दसो कि तुहाडा क्यों समझदे तुसीं। पार्टी इतमाद करेगी, मैं समझना पार्टी इंशाल्लाह इतमाद करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने मैनूं इतमाद के काबिल समझिया तो अपना कोआर्डीनेटर बनाया, और उन्होंने मेहरबानी लीडरशिप की मेहरबानी तो इंशाल्लाह पार्टी के इतमाद की ठेस लीडरशिप से नहीं पहुँचेगी, लोगों के भी इतमाद को ठेस नहीं पहुँचेगी। अगर पार्टी किसी रीजन की वजह तो किसी होर टिकट दे देंगी, मैं पार्टी का आदमी हाँ, मैं डिसिपलिन का यकीन रखना। मैं तो हमेशा कहना फिर जिन्हों पार्टी टिकट देगी सारे वो कोशिश करो। मैं समझना कि मैं मेरे अल्लाह ने मैंने सलाहियत दी है, तजर्बा है, कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी गल कर सकना। अलहमदुलिल्लाह मेहनत का जज्बा है, कॉम्पीटेंस है कि मैं लोगों की आवाज़ पहुँचा सकना, लोगों के मसाइल में हल कर सकना। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कोई शख्स मेरा सन वड्डी स्ट्रेंथ रब की मेहरबानी, मैं गुनाहगार आदमी है, मेरी सन वड्डी स्ट्रेंथ जी मेरा कैरेक्टर है। कोई बंदा यह कभी सोच ही नहीं सकता, ना कभी कोई सोचे कि मेरी ज़ात के नाल छोटी भी जी भी कोई चीज़ ऐसी मुनसलिक है ਜਿਹੜੀ एक अवामी नुमाइंदा तो दूर की गल है, एक मुसलमान के नाल नहीं होनी चाहिए। आई नो सर, माशाअल्लाह बड़ा क्रिस्टल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जैसा तुम दसिया। फिर मेरे अंदर वो जज्बा है। फिर अलहमदुलिल्लाह चूँकि मैं फौजी हाँ, फौज थोड़ी एक ट्रेनिंग करती है, जेन साजी करती है। यह नहीं कि दूजे च जज्बा नहीं है, उन्होंने जज्बा बिल्कुल है, लेकिन बीइंग अ फौजी तुहानूं एक्सपोजर बहुत मिलता है। तुहाडी लोकां नाल ताल्लुकात डिफरेंट होंदे ने, लोकां नाल तुहाडी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होंदी है, लिंकेजेस डिफरेंट होंदे ने। तो मैं समझना कि किसी अवामी नुमाइंदा या अवामी ओहदा ना होने के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी नाल अगर मैं इतना कुछ कर सकिया, जो कि मैं समझा ये भी कुछ नहीं, तो अगर मैनू आवाम का इतमाद हो, मैं अवामी नुमाइंदा होवां, तो शायद इन्हां लोगों की असैम्बली च वो आवाज़ बन सका यकीनन, जिहड़ी अज तक बेचारे तवक्को तो करते हैं। बस उस हवाले नाल इन्हां दी तवक्को पूरी नहीं हुई। और अल्लाह ने मौका दिता, आवाम ने अगर इतमाद किया तो कम से कम आवाम ने रवायती सियासत, कब्जा, थाने, कचहरियाँ, नाइंसाफियाँ, ग्रुपिंग, मतलब बदतमीजी, बद इखलाकी, जिन्हों सारे लोग तंग ने, करप्शन, कमिशनस, इन्होंने लोगों तो मतलब ऐसी सोच कम से कम लोगों को कभी देखने सोचने च नहीं मिलेगी। और साडा शहर वजीराबाद डॉक्टर साहब डिजर्व करता है कि ऐसा नुमाइंदा इन्हां दा होवे कि जिहड़ा इन्हां दी आवाज़ बन सके और उहदे बाद साबित करे। कम से कम लोग मेरे इलाके के लोगों को ये कभी इतराज़ या कोई शक या शिकायत नहीं होने लगी कि जी मैं उन्होंने नुमाइंदा होकर कोशिश नहीं की, और मैं ऐसा वादा उन्होंने किया जो मैं पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि गैर हकीकी वादे करके वक्ती तो लोगों को खुश तो कर सकते हो, लेकिन जो वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर लोगों की उन्नी तुहानूं गुस्सा, उतनी बदइतमादी और उतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है। ऐसा वादा करो जिहड़ा पूरा कर सको, और कोशिश जरूर करो। मेरा ख्याल लोगों को अगर यह नज़र आए कि तुसीं उन्होंने अवेलेबल हो, जदों वो चाह तुहानूं मिल सकते हैं, और उन्होंने यह पता हो कि तुसीं हक सच के नाल खलोना है, किसी नाइंसाफी नाल नहीं खलोना, और तुसीं कोशिश करोगे तो मेरा ख्याल है लोग ऐसे बंदे की ख्वाहिश भी रखते हैं, और इंशाअल्लाह अपने रब की करम वाले ना कभी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं करा। लो जी प्यारिओ, तुसां साडे अज दे उचेचे प्राहुणे ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन होरां दीयां गल्लां बातां सुनियां। मेरा ख्याल है कि मेरे कुछ आखण जोगी गल ब्रिगेडियर साहब छड्डी नहीं। तुसी बाशऊर ते मुहतरम साडे राय दहिंदगान हो, तो प्यारिओ असां सिर्फ एक MPA नहीं चुनना हुंदा, असां अपनियां आउण वालियां नस्लां सवारनियां ने, असां अपनी धरती शंगारनी है। जदों असां सर्वे कीता इस ही हल्के दे विच ते तुसां सारियां आपूं ही ते आखिया सी कि असी 100% ऐसा बंदा अपना MPA बनाउणा चाहते हैं, जिहड़ा बड़ी मुस्बत सोच दा आदमी होवे, जिहदा करैक्टर उहदा किरदार बड़ा मुसफ़ा होवे, जिहदी शोहरत बड़ी नेक होवे,
ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਲੂਦਾ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਬਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ।